KPM. Waalaikumsalam, selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini. Anda sedang menyaksikan Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera, ceria-ceria selalu. Dan kalau kita tengok hari ini bermulanya PKP bagi seluruh Kuala Lumpur, dan juga kalau beberapa buah negeri sebelum ni sudah pun dikenakan PKP ataupun beberapa daerah, contoh seperti Kedah kan ada bermula 1 Mei, kemudian semalam juga ada beberapa tempat yang sudah pun bermula dikuatkuasakan perintah kawalan pergerakan di tempat tersebutlah. So kita kena main peranan sama-sama untuk kita sentiasa mematuhi SOP walau di mana pun kita berada. Penjarakan fizikal, kemudian memakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Baik, untuk hari ini kita nak belajar sama-sama bahasa Tamil. Siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Keep going, everything will come to you at the right time. Itu dia slogan ataupun tagline cikgu kita pada pagi ini, Cikgu S. Bamah, anak perempuan Subramaniam. Hai cikgu, வணக்கம். வணக்கம். Nalama? நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கேன். Baik, kita bersama dengan Cikgu Bamah pada pagi ini. Cikgu, kita nak belajar sama-sama bahasa Tamil, yang mana kita yakin dan percaya juga ini adalah untuk mereka-mereka yang mengambil subjek bahasa Tamil akan masuk untuk peperiksaan nanti, cikgu. Ya, betul. Baik cikgu, seperti biasa macam saya sebut tadi, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu, cikgu. Okay, kita dah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami dah pakai pelitup muka dan juga kita ada gel pembasmi kuman, cikgu, untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. So kita kena jaga kebersihan diri kita. Saya pula, bukan cikgu sahaja, semua kena main peranan sama-sama. Kalau kat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun. Baik, selepas kita dah gunakan gel pembasmi kuman, cikgu, kita boleh buka kita punya pelitup muka. Yang penting jangan buang merata-rata pelitup muka ni. Kalau ada kes boleh simpan dalam kes, kalau tidak ada boleh simpan sahaja dalam saku anda. Yang penting kita menjaga kebersihan sama-sama. Baik cikgu, inniki enna padam? சரி, Inniki enna padam? Cikgu, Encik Betul Azhar tak, cikgu? tanya. Betul-betul. Apa yang Encik Azhar tanya tu memang betul. Apa yang Encik Azhar tanya tu adalah hari ini kita belajar tentang apa? Okey. Baik, hari ini kita akan belajar tentang laporan aktiviti. Dalam bahasa Tamil kita panggil Sayalarikai. Laporan aktiviti. Baik, itu dia. Dan saya yakin dan percaya semua orang dah tak sabar sebenarnya. Saya pun nak belajar juga berkenaan dengan format penulisan laporan aktiviti, cikgu, ataupun kita panggil Sayalarikai. Ya, betul. Okey. Tapi sebelum itu, cikgu, saya tidak akan keseorangan sebab akan ada rakan-rakan kita yang akan bersama dengan kita pada pagi ini daripada SMK Sri Serdang. Saya yakin dan percaya ini adalah pelajar-pelajar cikgu. Hai, Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Boleh unmute mic anda, kita nak dengar suara-suara anda pagi ini. Semua sihat, Sihat. Oh, semua sihat. Okey. Baik, boleh tak cikgu kita nak berkenalan dengan pelajar-pelajar kita? Oh, boleh. Okey, Baik. pelajar pertama saya. Saya rasa apa kata kalau kita bagi dia orang yang perkenalkan? Oh, boleh cikgu? boleh. So bolehlah dengan suara-suara merdu buluh perindu pelajar-pelajar cikgu ni. Baik, kalau macam tu selalu orang cakap, cikgu, ladies first. Kan, wanita dahulu. So kita nak mulakan dengan Divya, anak perempuan Arjunan. Unggale parti solenge. Selamat sejahtera. Saya Divya, anak perempuan Arjunan, dan saya dari SMK Sri Serdang. Terima kasih. Seterusnya Rubiga. Sejahtera, nama saya Rubiga Tanmutan. Yap. Baik, terima kasih Rubiga. Okey, kita teruskan dengan pelajar yang seterusnya, Kirtisa. Silakan Kirtisa.
Selamat sejahtera, nama saya Kirtisha Nagesha. Saya dari SMK Seri Sedang. Baik, terima kasih Kirtisha. Seterusnya Murali Raj. Silakan Murali. Selamat sejahtera, saya Murali Raj dari Sekolah SMK Seri Sedang. Alright, terima kasih Murali. Baik, seterusnya Mugilan. Silakan Mugilan. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Saya dari SMK Seri Sedang. Baik, terima kasih Mugilan. Dan the last one, Seva Priya. Silakan. Selamat sejahtera. Selamat Saya sejahtera. Seva Priya dari SMK Seri Sedang. Baik, terima kasih. Nandri kepada semua sekali kerana sudi berkenal-kenalan memberi kita kata perkenalkan diri masing-masing lah. Baik, kalau semua dah ready boleh angkat double thumbs up tak dekat saya? Okey, itu dia. Semua dah angkat double thumbs up, dah ready dah nak belajar untuk subjek kita pada pagi ini. Tapi sebelum tu cikgu, yang mana kita nak ingatkan, kita road to sambutan Hari Guru. Kita dah masuk bulan 5 ni cikgu. Semua nanti 16 Mei yang mana Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. #terima kasih cikgu. Dan kita menerima kiriman ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar seluruh Malaysia. Ada yang hantarkan secara fizikal dan ada juga hantarkan secara ikat. Jadi kita nak saksikan dulu kad yang dihantarkan secara ikat. Itu dia tertulis, selamat Hari Guru. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jasamu guru takkan dilupakan. Budimu guru sentiasa dalam ingatan. #terima kasih cikgu. Itu dia. Guys, sentiasa menghargai guru-guru kita walaupun di mana kita berada. Baik cikgu, tadi kita dah tahu cikgu sebut kita nak belajar berkenaan dengan saya leriki. Ataupun kita kata format penulisan laporan aktiviti. Tapi kita nak tengok apa pandangan rakan-rakan kita dekat luar sana berkenaan dengan subjek dan topik yang kita akan belajar pada pagi ini. இறை வாழ்க இறைத்தந்த தமிழ் வாழ்க இனிதே நாம் வாழ்க அனைவருக்கும் என் முத்தான முத்தமிழ் வணக்கங்கள். நான் பிரிஷிலா லாரன்ஸ். ஸ்ரீ செடாங் தேசிய இடைநிலைப் பள்ளியில் 3ஆம் படிவ மாணவியாகத்தான் நான் பயில்கிறேன். நிகழ்ச்சி அறிக்கையும் செயல் அறிக்கையும் ஏறக்குரிய ஒரே அமைப்பில் இருப்பதால் 2-3 தான் என்று நான் சற்று குழம்பினேன். இன்று ஆசிரியர் கொடுக்கும் விளக்கமானது என் குழப்பத்தை தீர்க்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். இப்பொழுதும் எனக்கே நீங்காத நல்வாழ்க. அனைவருக்கும் என் வணக்கம். என் பெயர் அருவி. நான் ஸ்ரீ சரடாங் தேசிய இடைநிலைப் பள்ளியில் பயிர்கிறேன். செயலறிக்கை செய்யும் பொழுது எனக்கு ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டது. செயலறிக்கைகளின் கூறுகள் என்ன? இந்த சிக்கலை ஆசிரியராக நீங்கள் தீர்த்து வைக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இத்துடன் நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி. வாழ்க இறைத்தந்த தமிழ் வாழ்க இனிதே நாம் வாழ்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சிவலட்சுமி. ஸ்ரீ சரடாங் தேசிய இடைநிலை பள்ளியில் தான் நான் பயில்கிறேன். செயலறிக்கை செய்யும் பொழுது எனக்குள் ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த சந்தேகம் என்னவென்றால், நிகழ்ச்சி அறிக்கைக்கும் செயலறிக்கைக்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதுதான் எனது சந்தேகம். ஆகவே இந்த சந்தேகத்தை விடையளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் இந்த முத்தான முத்தமை வழங்கி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் உங்கள் கிரிராஜ் நாயர். சேலம் தேசிய இடைநிலைப் பள்ளியில் தான் நான் பயிர்கிறேன். செயலறிக்கை செய்யும் பொழுது எனக்கு சில சிக்கல்கள் உள்ளன. என்னவென்றால், செயலறிக்கை செய்யும் பொழுது பத்தி அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும், எண்கள் எங்கு எழுத வேண்டும், என்ன எண்கள் எழுத வேண்டும் மற்றும் எத்தனை வகையான உரைகள் எழுத வேண்டும் என்பதில் எனக்கு குழப்பமாக உள்ளது. இதனால் ஆசிரியர் கற்பிக்கும் பொழுது எனக்கு புரியும் என நம்புகிறேன். விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek yang kita nak belajar ini. Rata-rata semua sebut tadi berkenaan dengan saya leriki. Laporan, format penulisan laporan aktiviti cikgu. Baik, saya pun tak sabar sebenarnya nak belajar, nak tahu berkenaan dengan bagaimana sebenarnya kita subjek bahasa Tamil ni untuk topik format penulisan laporan aktiviti ni. Untuk peringkat awal ni, sebagai pengenalan awal, saya nak serahkan kepada cikgu untuk mulakan kelas kita. Todenggalam. நன்றி. சரி, மாணவர்களே வணக்கம். அனைவரும் நலமா? வணக்கம். சரி, நம்ம இன்றைய பாடத்துக்கு போவோமா? பாடத்துக்கு போலாமா? சரி, இன்றைய பாடத்தோட கற்றல் தரத்தை நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? ஓகே, நம்முடைய கற்றல் தரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.4.15
180 சொற்களில் செயலறிக்கை எழுதுதல். இதுதான் நம்மளுடைய கற்றல் தரம். சரிங்களா? 180 சொற்களில் செயலறிக்கை எழுதுதல். அடுத்து, இந்த பாடம் முடிந்த வேளையில் மாணவர்கள் என்ன பெற்றுக்கொள்வீர்கள்? அதாவது பாட இறுதியில் மாணவர்கள் அடையும் நோக்கம் என்ன என்பதையும் நாம பார்க்க போறோம். முதலாவதாக, செயலறிக்கையின் அமைப்பு கூறுகளை அறிந்து எழுதுவீர்கள். சரிங்களா? அமைப்பு கூறுனா இந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரியணும், அதை பற்றி தான் நீங்க எழுதுவீங்க. பிறகு செயலறிக்கை, நிகழ்ச்சி அறிக்கை ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? ஆசிரியர் ஏன் இங்க நிகழ்ச்சி அறிக்கை அப்படின்னு போட்டிருக்கேன்னா, ஏற்கனவே படிவம் 2ல படிவம் 1ல நிகழ்ச்சி அறிக்கை பத்தி செய்திருப்பீங்க. சரிங்களா? ஆக இந்த செயலறிக்கைக்கும் நிகழ்ச்சி அறிக்கைக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன, ஒரு சில சின்ன சிறு வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதை அறிந்து நீங்க எழுதுவீர்கள். பிறகு இறுதியாக மிகவும் முக்கியமான ஒரு நோக்கம், 180 சொற்களில் செயலறிக்கை ஒன்றனை எழுதுவீர்கள். மாணவர்களாகிய நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நோக்கத்தை அடைய வேண்டும். அதாவது 180 சொற்களில் நீங்கள் செயலறிக்கை எழுத அறிந்திருக்க வேண்டும். இதுதான் எங்களுடைய முதன்மை நோக்கம். சரிங்களா? சரி, அடுத்து போகலாமா? பாடத்திற்கு போகும் முன்பு ஆசிரியர் ஒரு சில படங்களை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். பாருங்க, இந்த படம் உங்களுக்கு தெரியும், குத்துவிளக்கு ஏற்றுறோம். இது என்ன தெரியுதா? யார் சொல்ல முடியுதா? யூகிக்க முடியுதா இது என்ன படம்னு? திவ்யா? ஏதோ பேசுறாங்க, பேசுறாங்க, உரையாற்றுறாங்க. சரி, இந்த படம் பரதநாட்டியம் ஆடுறாங்க. சரி, அடுத்து இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு விளையாட்டாச்சு. என்ன விளையாட்டு? கபடி விளையாட்டு. ஆண் மாணவர்களுக்கு சொல்லவே வேணாம், ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? கபடி விளையாட்டு நடத்தியிருக்காங்க. பிறகு பெண்களுக்கு பிடித்த கோலம் போடுதல் இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பரிசு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் மட்டை பின்னுதல், இதெல்லாம் நிகழ்ச்சிகள். சரி, இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க, ஒரு 7-8 படம் பார்த்தீங்க. உங்களுக்கு என்ன தோணுது? யாரும் சொல்ல முடியுமா? என்ன தோணுது? சரியே, நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க சிவப்பிரியா. பள்ளி அளவில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை குறிக்கின்றது. பள்ளி அளவில், ஏன்னா இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது மாணவர்களா இருக்காங்க. அப்போ பள்ளி அளவுல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கின்றன. சிவப்பிரியா சரியா சொல்லிட்டாங்க. சரி, பள்ளி அளவுல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துச்சு. இப்போ இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடந்த பிறகு ஒரு ஒரு மாதிரி ஒன்று எழுதி ஒரு இடத்துல கொடுப்போம். அந்த எழுதுவோம்ல, அது என்னன்னு சொல்லுவோம். யார் சொல்ல முடியும்? சொல்லுங்க ரூபிகா. அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடிச்ச பிறகு அந்த கழக செயலாளர் வந்து செயலறிக்கை செய்வாங்க. என்ன சொன்னீங்க? செயலறிக்கை. செயலறிக்கை. அதுதான் இன்றைய நம்முடைய பாடம், செயலறிக்கை. செயலறிக்கை. சரிங்களா? இதற்கு முன்னே நீங்க நிகழ்ச்சி அறிக்கை படிச்சிருப்பீங்க. இன்று நீங்க படிக்க போறது செயலறிக்கை. ஓகேங்களா? இது வந்து மலையாள laporan format laporan activity அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? Cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan format awal cikgu untuk penulisan laporan aktiviti cikgu. Okay. Saya kena percaya kita nak teruskan lagi cikgu untuk yang kita belajar step yang seterusnya dalam செயலறிக்கை ni. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Kita nak bagi chance sebab tadi saya tengok Sylvia Priya dia cakap kat saya dia nak minum kejap. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Baik, kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet. Larum okey va? Semua masih okey lagi ke? Okey. Okey. Baik, cuba angkat double thumbs up sikit. Kalau semua dah okey. Siva Priya dah minum dah, Siva Priya? Okey, semua double thumbs up. Mantap. Ini pelajar-pelajar kita ceria sangat pagi ni. Baik,
Cikgu, kita nak teruskan dengan subjek kita. Tadi cikgu dah bagi pengenalan awal induksi untuk salary care ataupun format penulisan laporan aktiviti. So kita nak teruskan masuk kepada subjek kita untuk sesi pengajian kita. Silakan cikgu, தொடங்கலாம். Terima kasih. Baik, சரி, அடுத்து செயலறிக்கையோட உட்கூறுகள் நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். உட்கூறுகள் போகிறதுக்கு முன்னே செயலறிக்கைனா என்ன அப்படி என்பது உங்களுக்கு முதல்ல தெளிவாக தெரியணும். சரிங்களா? நம்ம போகிறோம். செயலறிக்கை. சரி, இதை பாருங்க. மொழிக்கழகங்கள், சீருடை இயக்கம் போன்றவை ஏற்று நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளை நிரல்படி தொகுத்து அறிக்கையாக எழுதுவது. இது உங்களுக்கு இங்கே படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் குழப்பம் ஏற்படுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இன்னும் அடுத்தடுத்து நான் வரப்போகிற உங்கள் ஸ்லைட்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நான் விளக்குவேன். சரிங்களா? இந்த செயலறிக்கையை யார் எழுதுவா என்பதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. செயலறிக்கை யார் எழுதுவா? செயலாளர் எழுதுவாங்க. சரிங்களா? அடுத்து இப்போதான் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக ஒவ்வொரு விரிவாக்கமாக பார்க்க போகிறோம். சரி, செயலறிக்கை என்பது கழகம், இயக்கம் அல்லது நடத்திய ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியை அறிக்கையாக எழுதுவது. அது என்ன கழகம், இயக்கம் நான் சொல்கிறேன். என்ன கழகம், என்ன இயக்கம் நீங்கள் யோசிக்கலாம். இப்போ பெரும்பாலும் பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மலாய்மொழி கழகம் இருக்கும், தமிழ் மொழி கழகம் இருக்கும், ஆங்கில மொழி கழகம் இருக்கும். சில பள்ளிகளில் மறுசுழற்சி கழகங்கள் இருக்குது, வரலாற்று கழகங்கள் இருக்குது. இந்த மாதிரி கழகங்களும் இயக்கம் என்பது சீருடை இயக்கம், இந்த கேடட் பொம்போ சொல்கிறோம், கேடட் போலீஸ் சொல்கிறோம்ல, இவங்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தி இருப்பாங்க. அந்த நிகழ்ச்சியை நிரல்படி தொகுத்து ஒரு அறிக்கை எழுத வேண்டும். அதுதான் செயலறிக்கை. ஏன் இந்த பள்ளியில் இருக்கிற கழகங்கள், இயக்கங்கள் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பிறகு காரணம் நான் விளக்குவேன். சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிறிய அளவில் நடத்தப்பட்டவை. சரி, இந்த சிறிய அளவில் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இது அளவுகோல் எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். எப்படின்னா, சிறிய அளவில்னா சொன்னல பள்ளி உள்ளுக்கே, பள்ளி அளவிலேயே இருக்கிற கழகங்களும் இயக்கங்களும் நடத்துகிற ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் நாம் வந்து எப்போவும் செயலறிக்கைன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்புறம் பாருங்க, இங்கே நான் கொடுத்துட்டேன். பள்ளி அளவில் மொழி கழகங்கள் அல்லது சீருடை இயக்கங்கள் ஏற்று நடத்தும் நிகழ்ச்சிகள். இது ஏற்கனவே ஆசிரியமா சொன்னல, அப்படித்தான். பள்ளி அளவில் பள்ளிக்குள்ளே இருக்கிற கழகங்களோ அல்லது இயக்கங்களோ ஒரு நிகழ்ச்சியை எடுத்து நடத்தி அதை தொகுத்து நிரல்பட எழுதும் பொழுது அதுதான் செயலறிக்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அடுத்து எடுத்துக்காட்டும் கொடுத்துட்டேன் பாருங்க. இப்போ தமிழ் மொழி கழக தேர்வு பயிலரங்கு. உங்கள் பள்ளியில் தமிழ் மொழி கழகம் இருக்கும். இப்போ தமிழ் மொழி கழகம் வந்து ஒரு தேர்வு பயிலரங்கு செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே. அது செய்து முடித்த பிறகு அந்த தேர்வு பயிலரங்கில் என்னென்னலாம் நடந்தது, முன்னேற்பாடுகள் என்ன நடந்தன, யார் வந்து உரையாற்றினா, யார் வந்து நிகழ்ச்சி படைத்தது, இதெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் ஒரு அறிக்கையாக செய்யும் பொழுது அதை நம்ம செயலறிக்கைன்னு சொல்கிறோம். அதே போல தான் கல்வி சுற்றுலா, தமிழ் மொழி வாரம், பண்பாட்டு விழா, இவை எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே பெரும்பாலும் நம்ம பள்ளியில் நடத்தப்படுற நிகழ்ச்சிகள் தான். இதை தான் நம்ம ஒரு அறிக்கையாக எழுதும் பொழுது செயலறிக்கையாக மாறுகிறது. சரிங்களா? இதையொட்டி எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா மாணவர்களே? அப்படி கேள்வி இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போயிடலாம். சரி, செயலறிக்கையின் கூறுகள். இப்போதான் நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். செயலறிக்கையின் கூறுகள் என்னென்னலாம் செயலறிக்கை உள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். முதலில் தலைப்பு இருக்க வேண்டும். ஒரு அறிக்கை, ஒரு செயலறிக்கை, ஒரு லப்போரான் அப்படின்னு இருந்துட்டாலே கண்டிப்பாக அங்க தலைப்பு இருக்க வேண்டும். தலைப்பு இருக்க வேண்டும். தலைப்பு இருந்தாதான் அந்த செயலறிக்கை வந்து முழுமை அடையும். சரிங்களா? அடுத்து தொடக்கம். சரிங்களா? தொடக்கம் இருக்க வேண்டும். இப்போ வந்து இந்த செயலறிக்கையை வந்து நம்ம 3 பகுதிகளாக பிரிப்போம். அடுத்து வர ஸ்லைட்ல வந்து நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுவேன். செயலறிக்கையை 3 பிரிவுகளாக பிடிக்கும் பொழுது இந்த தலைப்பு, தொடக்கம், இவை இரண்டுமே வந்து தொடக்க பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சரிங்களா? தொடக்க பகுதியில் வந்து நமக்கு தலைப்பும் தொடக்கமும். தொடக்கம் என்ன எழுதணும், எப்படி எழுதணுங்கிறதையும் நம்ம இன்னும் ஆழமாக பார்க்க தான் போறோம். அடுத்து கருத்து பகுதி, 2வது பகுதியாக பிரிக்கும் பொழுது கருத்து பகுதி சொல்றோம். நிகழ்ச்சி நிரல்கள், அதாவது நம்ம எதை ஒட்டி செயலறிக்கை செய்யறோமோ அந்த நிகழ்ச்சியில என்னென்னலாம் நடந்தது, இன்னும் உட்பிரிவுகளாக நம்ம பிரிப்போம். என்னென்னலாம் நடந்தது என்பதை பத்தி வாரியாக நம்ம எண்கள் போட்டு எழுதுவோம். சரிங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர் ஒன்று கொடுத்திருப்பேன். கேள்வியின் தன்மை கேட்ப மாறும். அதாவது இந்த நிகழ்ச்சி நிரல்கள் என்பது சில சமயங்கள் வந்து மாற்றம் அடையும். இது எங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில அறிக்கைகள்ல வந்து உரை இருக்கும், குத்துவிளக்கேற்றுதல் இருக்கும், வாழ்த்து பாடல், அது இறைவாழ்த்தோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆனா சில அறிக்கையில பாத்தீங்கன்னா அது இருக்காது. ஏன்னா கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். இப்ப கல்வி சுற்றுலா செய்யும் பொழுது நம்ம உரையோ அல்லது குத்துவிளக்கேற்றுதலோ பரதநாட்டியம் ஆடுதலோ வைக்க மாட்டோம். சரியா? அப்ப அந்த இடத்துல நிகழ்ச்சி நிரல்கள் கொஞ்சம் மாற்றம் காணும். ஆனாலும் அது கருத்து பகுதியாகவே கருதப்படும்.
Seriya? Cikgu, tadi cikgu ada sebut yang awal tu adalah mesti ada tajuk cikgu Ya. So sekiranya kalau pelajar-pelajar mungkin tidak meletakkan tajuk, adakah akan contoh kalau dalam peperiksaan dipotong markah ke macam mana cikgu? Mesti wajib ada tajuk cikgu Wajib ada tajuk. Oh okey. Wajib ada tajuk. Itu memang dah format. Baik. Baik cikgu. Silakan cikgu. சரி, அடுத்து மூன்றாம் பகுதி நான் சொன்னல 3 பிரிவுகளாக பிரிச்சிருக்கோம் சொன்னல. அதுல மூன்றாம் பகுதி வந்து முடிவு பகுதி. இந்த முடிவு பகுதியில் என்ன இருக்கணும்? அறிக்கை தயாரித்தவரும் திகதி அப்படிங்கிறதும் இருக்கணும். இந்த அறிக்கை தயாரித்தவர் அப்படிங்கிறதுல என்னென்ன உட்கூறுகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும், திகதி எந்த இடத்துல எழுதணும், எப்படி எழுதணுங்கிறதையும் இதற்கு பிறகு வரப்போற படவில்லைகள்ல நாம கண்டிப்பா பார்ப்போம். சரியா? சரி, இந்த செயலறிக்கையின் கூறுகள் இதையொட்டி எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா மாணவர்களே? சரி, இல்லைன்னா நம்ம பிறகு தொடர்ந்துடலாம். தொடர்ந்து போலாமா? தயாரா? தயார். இப்போ நம்ம போறது செயலறிக்கையின் கட்டமைப்பு. பார்த்தது செயலறிக்கை உள்ள என்னென்ன இருக்கணும்னு. இப்ப நம்ம பார்க்கிறது கட்டமைப்பு அல்லது வடிவமைப்பு. அப்படி வடிவம் எப்படி இருக்கும்? தலைப்பு பார்த்தோம்ல, இந்த தலைப்பை எங்க எழுதணும், திகதி பார்த்தோம், இந்த திகதி எங்க எழுதணும், அறிக்கை எழுதுனர் சொல்ல பார்த்தோம், அதை எங்க எழுதணும், இதெல்லாமே தான் வந்து இந்த கட்டமைப்பு அல்லது வடிவமைப்பு அப்படிங்கிற இடத்துக்குள்ள உட்காருது. இது ஒரு ஒட்டுமொத்த பார்வையா பார்க்கும் பொழுது நீங்க இப்படி பார்ப்பீங்க. பாருங்க, இதுதான் உங்களுடைய முழுமையான அறிக்கை. இப்படிதான் இருக்கும். சரிங்களா? பாருங்க, தலைப்பு மேல கொடுத்துருக்கோம், அதுக்கு பிறகு தொடக்கம். அதுதான் இது ரெண்டு தான் நம்ம வந்து தொடக்க பகுதி அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? அதாவது தலைப்பும் தொடக்கத்தையும் தொடக்க பகுதி நம்ம வந்து தொடங்குறோம் அப்படின்னு. இதற்கெல்லாம் எவ்வளவு புள்ளிகள் என்பதை பத்தி நம்ம யோசிக்க வேணாம். நமக்கு என்ன தெரியணும், நம்முடைய நோக்கம் என்ன, அறிக்கை எப்படி எழுத வேண்டும், என்னென்ன உட்கூறுகள் இருக்க வேண்டும், அதோடைய அமைப்பு என்ன நாம தெரிந்து அதுபடி எழுத வேண்டும். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க, கருத்து பகுதி நான் 5 கொடுத்திருக்கேன். 2 புள்ளி சுழியம், 3 புள்ளி சுழியம், 4 புள்ளி சுழியம், 5 புள்ளி சுழியம். அப்போ ஒரு 4 கருத்துகள் நீங்க கொடுக்குறீங்க. இந்த 4 கருத்துக்களும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிகழ்ச்சி நிரல், என்ன நடந்தது, அந்த செயல், ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததுல அந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ள என்ன நடந்தது என்பதை சொல்றது தான் நிகழ்ச்சி நிரல். ஒன்று ஒன்றா நம்ம சொல்லிட்டு போவோம். இதை வந்து கருத்து பகுதி அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கிட்டோம். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க, முடிவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். அறிக்கை தயாரித்தவரும் திகதியும். திகதி இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க, வலது புறத்துல திகதி இருக்கு. சரிங்களா? இதுதான் ஒரு முழுமையான ஃபார்மேட், வடிவமைப்பு அல்லது கட்டமைப்பு. இதை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு இப்படியே விட்டுட்டேன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியாது. இப்போ தலைப்பு அப்படின்னு வந்தா அங்க என்னென்ன இருக்க வேண்டும், என்னென்ன வாக்கியங்கள் இருக்க வேண்டும், என்ன எழுதுனா அது முழுமை அடையும் என்பதை இனிமே ஒண்ணாக நாம பார்க்க போறோம் ஆழமா. அதற்கு நீங்க தயாரா? Okey. Sorry, atas lama. Cikgu, kalau kita tengok yang ni dia ada 3 section cikgu untuk ini format adalah format untuk salary care ataupun format penulisan laporan aktiviti. So yang awal tu adalah tajuk cikgu. Tajuk dan pendahuluan. Okey, so yang bawah tu adalah isi kandungannya ataupun poinnya, dan bawah tu mesti ada juga itu nama dan tempat sign dan sebagainya mesti ada juga. Itu 3 section yang perlu diberi perhatian lah. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang terlupa juga ataupun dia cuai ataupun culas, dia tak letak tajuk ataupun tak letak pendahuluan, so boleh menyebabkan kurang markah kalau dalam peperiksaan cikgu. Okey, baik. Rakan-rakan kita ada persoalan tak yang nak diajukan kepada cikgu? Untuk setakat ini semua faham Semua masih on lagi? Faham. Okey, baik. Baik cikgu, kita teruskan cikgu. Okey. Silakan. சரி, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கேள்வி கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? மாதிரி கேள்வி 1 அப்படின்னா 2 இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ மாதிரி கேள்வி 1. கேள்வி பாருங்க. உமது பள்ளியின் தமிழ் மொழி கழகம் நடத்திய பண்பாட்டு விழா பற்றிய செயலறிக்கை ஒன்றனை தயார் செய்க. நல்லா கேள்வி பாருங்க. உமது பள்ளி, அதாவது உங்க பள்ளியில தமிழ் மொழி கழகம் நடத்திய, உங்க பள்ளியில தமிழ் மொழி கழகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, அந்த தமிழ் மொழி கழகம் நடத்திய பண்பாட்டு விழா பற்றிய செயலறிக்கை. சரிங்களா? இது வந்து நம்ம தமிழ் மொழி கழகத்தோட செயலறிக்கை கிடையாது, தமிழ் மொழி கழகம் நடத்திய பண்பாட்டு விழாவின் செயலறிக்கையை பற்றி இப்ப பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அந்த கூறுகள் என்னென்ன என்பது இங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நாம பார்ப்போம். Baik, itu apa situasi cikgu Tajuk. Tajuk untuk mungkin nak pelajar-pelajar buat juga kot cikgu. Soalan bersama jawapan. Sekarang saya akan tunjukkan Okey, jawapannya. baik cikgu. Sebelum kita masuk kepada jawapan cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, untuk saya lariki ataupun format penulisan laporan aktiviti tadi kita dah belajar dengan Cikgu Bama. Ada 3 benda penting yang perlu diberi perhatian Cikgu. Tajuk dan pendahuluannya untuk seksyen yang pertama, kemudian seksyen yang kedua adalah isi kandungannya, dan juga penutup di isi yang ketiga ataupun mesti ada signnya, nama penuh dan sebagainya. Tadi Cikgu dah bagi satu situasi Cikgu, dan saya yakin dan percaya mungkin Cikgu nak tunjuk juga jawapannya bagaimana menyiapkan jawapan untuk persoalan yang Cikgu kemukakan tadi. Silakan Cikgu. சரி மாணவர்களே, முதல்ல பார்த்தோம்ல கேள்வி, தமிழ் மொழி கழகம், அது உமது பள்ளியில் தமிழ் மொழி கழகம் நடத்திய பண்பாட்டு விழா குறித்த செயல் அறிக்கை நாம இப்ப பார்க்க போறோம். அந்த செயல் அறிக்கையோட கூறுகளை சரியான முறையில எப்படி உட்கார வைத்து நாம எழுத போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சரி, முதல்ல பாருங்க, தலைப்பு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தல, இந்த தலைப்புல என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கழகத்தின் பெயர் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். பிறகு பள்ளி, எந்த பள்ளி, உங்க கழகம் எந்த பள்ளியில இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க குறிப்பிட வேண்டும். பிறகு செயல் அறிக்கை. செயல் அறிக்கை என்பது என்னன்னா, கேள்வி, கட்டளை அல்லது டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அந்த செயல் அறிக்கை எதை ஒட்டியது என்பதையும் நீங்கள் உங்களுடைய தலைப்பில் குறிப்பிட வேண்டும். பாருங்க, அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தலைப்பும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருக்கேன். பாருங்க, 3 வண்ணத்துல நான் கொடுத்திருக்கேன். நீல வண்ணம், சிவப்பு வண்ணம், பச்சை வண்ணம் அப்படின்னு 3 வண்ணத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்திருக்கேன். இது தலைப்பு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, செர்டாங் தேசிய இடைநிலை பள்ளியின் பள்ளி இருக்கா, நம்ம 3 கூறுகள் சொன்னோம்னா, பள்ளி இருக்கணும், கழகத்தோட பெயர் இருக்கணும், பிறகு என்ன டாஸ்க், என்ன கட்டளை அப்படி என்பது இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி பேர் இருக்கு, தமிழ் மொழி கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க, பிறகு பண்பாட்டு விழா அப்படிங்கிற அந்த கட்டளையும் நீங்க இங்க வைத்திருக்கீங்க. இப்போ இந்த 3 கூறுகளும் இருந்தா உங்க தலைப்பு பூரணத்துவம் முழுமையாயிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இப்போ தலைப்பு எழுதுல எதுவும் சிக்கல் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 3 விஷயங்கள் உங்க தலைப்புல இருந்துட்டா போதும். சரிங்களா? அடுத்து நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு முடிஞ்ச என்ன பார்த்தோம்? தொடக்கம் பார்த்தோம். இப்போ எப்படி ஒரு அறிக்கைக்கு, அது செயல் அறிக்கைக்கு எப்படி தொடக்கம் எழுதுவது அப்படிங்கறத பார்ப்போம். இந்த தொடக்கம் அப்படிங்கிறதுல என்னென்ன உட்பிரிவுகள் இருக்க வேண்டும், என்னென்ன கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோமா, முதல்ல பாருங்க, எங்கு, எப்பொழுது, என்ன, யாவர், இந்த 4 கேள்விக்கும் உங்களுக்கு விடை கிடைத்தால் அது ஒரு முழுமையான தொடக்கமாக இருக்கும். சரிங்களா? கேள்வியை பார்த்துக்கங்க. எங்கு, எப்பொழுது, என்ன, யாவர் அப்படின்னா அந்த நிகழ்ச்சி எங்கு நடந்தது, எப்பொழுது நடந்தது, என்ன நிகழ்ச்சி, அது யாரெல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்டாங்க, இப்படிங்கிற 4 விஷயத்தை நீங்க விளக்கி சொன்னாலே அதுதான் உங்களுடைய தொடக்கம். இதுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தொடக்கம் உங்களுக்காக நான் தயார் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பார்த்தீங்களா? இதையும் பல வண்ணங்கள்ல நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். செர்டாங் தேசிய இடைநிலைப்பள்ளி எங்குன்னு சொன்னால விட கிடைச்சிருச்சு. அடுத்து, தமிழ் மொழி கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் நடந்த கடந்த 23 ஏப்ரல் 2021 காலை மணி 8 முதல் நண்பகல் 12:30 எப்பொழுதுன்னு கேட்டோம்ல, அதுக்கு விடை கிடைச்சிருச்சு. எப்ப நடந்துச்சு பாருங்க, 23 ஏப்ரல் நடந்திருக்கு, காலையில 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அடுத்து என்ன நடந்தது? பண்பாட்டு விழா. இங்க பாருங்க, ஒரு ஊதா வண்ணத்துல உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன். என்ன நடந்தது? இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு. என்ன கேள்வி? யாவர், யார் கலந்து கொண்டது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, தமிழ் மொழி கழகத்தை சார்ந்த அனைத்து மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு இங்க அந்த 4 கேள்விக்கான விடை கிடைத்து முழுமையான ஒரு தொடக்கம் கிடைத்து விட்டது. ஆனா பாருங்க, தொடக்கத்துல ஆசிரியர் உங்களுக்கு தொடக்கம் எழுதி 1.0 போட்டிருக்கேன். 1.0 போட்டு தொடக்கம்னு போட்டு அதுக்கு ஒரு கோடிட்டு இருப்பேன். சரிங்களா? இதான் ஃபார்மேட், இதுதான் அந்த கட்டமைப்பு, வடிவமைப்பு. அதை பார்த்து கொள்ளுங்க. சரிங்களா? அப்போ 1.0 போட்டு தொடக்கம் போட்டு இந்த 4 விஷயங்களும் உள்ள வச்சுட்டீங்கன்னா அது முழுமையான தொடக்கம். இப்போ நம்ம தலைப்பு பார்த்துட்டோம், தொடக்கம் பார்த்துட்டோம். அடுத்து நாம போக போறது கருத்து பகுதிகள். சரியா? அப்படி நம்ம முதல் பகுதியை நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம போக போறது 2வது பகுதி. நம்ம பார்க்க போறது கருத்து பகுதிகள். அது தொடக்க நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த கருத்து பகுதிகளில் ஏன் தொடக்க நிகழ்ச்சி? நம்ம தலைப்பு என்ன? பண்பாட்டு விழா. பண்பாட்டு விழான்னு இருந்தா கண்டிப்பா தொடக்க நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும். இந்த தொடக்க நிகழ்ச்சிகள்ல என்னென்ன நடக்கும் பெரும்பாலும் யார் சொல்ல முடியும்? மாணவர்கள் எதுவும் சொல்ல முடியுமா? ஒரு விழாவில் தொடக்க நிகழ்ச்சி அப்படின்னு இருந்தா என்ன அங்கங்கள்லாம் இருக்கும்?
ஆசிரியை, நான் சொல்கிறேன். சொல்றேங்க கீர்த்திஷா. குத்து விளக்கு ஏற்றுவோம் அல்லது தமிழ் வாழ்த்து பாடுவோம். வாழ்த்துக்கள் கீர்த்திஷா, சரியா சொன்னாங்க. இப்போ ஒரு பண்பாட்டு விழா அப்படின்னு சொன்னோமா, அது வந்து 2 வகையா நடக்கும். உள்ளரங்கத்தில் நடக்கும், வெளியரங்கத்தில் நடக்கும். இந்த உள்ளரங்கம் தான் வந்து தொடக்க நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது என்ன நடக்கும்னா, கீர்த்திஷா சொன்ன மாதிரி குத்து விளக்கு ஏற்றுவோம் முதல்ல, சரியா மாதிரிதான். ஓகே, அப்புறம் தமிழ் வாழ்த்து பாடுவோம். இதெல்லாம் வந்து தொடக்க நிகழ்ச்சிகள்ல இருக்கும். அப்போ நீங்க இதை எப்படி விரிவாக்கம் பண்ணி எழுத போறோங்கிறத அடுத்து வரப்போற எடுத்துக்காட்டுல நீங்க பார்க்கலாம். பாருங்க, தொடக்க நிகழ்ச்சி 2 புள்ளி சுழியம் போட்டு தொடக்க நிகழ்ச்சின்னு போட்டுட்டு 2.1, ஏன்னா நம்ம 2 விஷயங்கள் பேசுறோம்ல, அதனால 2.1 2.2 அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. இன்னும் உங்களுக்கு விரிவா தெரியும். 2.1ல தமிழ் விழாவின் தொடக்க அங்கமாக செல்வி பூரணி தமிழ் வாழ்த்து பாடினார். ஓகே, பாருங்க, தமிழ் வாழ்த்து நான் உங்களுக்கு வண்ணம் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். அப்போ தமிழ் வாழ்த்துங்கிற சொல் வந்து அங்க வந்துருச்சு. அப்ப தொடக்க நிகழ்ச்சி 2 நடந்தது என்பதை 2 வண்ணத்துல காட்டிட்டேன். பள்ளி முதல்வரும் கழக பொறுப்பாசிரியரும் குத்துவிளக்கேற்றி நிகழ்ச்சியை தொடக்கி வைத்தனர். குத்துவிளக்கேற்றுதல் அப்படிங்கிற அந்த அங்கமும் அங்க வந்துருச்சு. இந்த எடுத்துக்காட்டு சிக்கல் இருக்கா? இப்படிதான் உங்களுடைய தொடக்க நிகழ்ச்சி. இப்ப கருத்து பகுதி நான் சொன்னல, இந்த கருத்து பகுதி வந்து கேள்விக்கு ஏற்றவாறு மாறும். இப்ப நம்மளுடைய கேள்வி என்ன, பண்பாட்டு விழாவை பத்தி பேசிட்டு இருக்கனால இங்க நமக்கு தொடக்க நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. சரிங்களா? அடுத்து நாம பார்க்க போறது அடுத்த கருத்து உரை இருக்கிறது. இதெல்லாம் இன்னும் கருத்து தான். முதல் கருத்து நம்ம பார்த்துட்டோம். முதல் கருத்து என்ன, தொடக்க நிகழ்ச்சி. 2ஆம் கருத்து என்ன, உரை. உரைகள் இருக்கும். ஒரு பண்பாட்டு விழானா கண்டிப்பா உரை இருக்கும். சரிங்களா? எத்தனை வகையான உரை நாம வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, செயலறிக்கைக்கு படிவம் 2, 3 மாணவர்கள் நீங்க 2 உரைகளை வைத்தால் போதும். 2 அல்லது 3 உரை. ஆனா பொதுவா நாம 2 உரையை வைத்தாலே போதுமானது. சரிங்களா? என்ன உரை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வரவேற்புரையும் தலைமை உரையும். இந்த 2 உரைகள் போதுமானது. சரிங்களா? ஓகே, இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்ப்போம். இப்ப இந்த வரவேற்புரை 3 புள்ளி சுழியம் போட்டு உரை போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே 3.1 வரவேற்புரை எழுதுங்க. இந்த வரவேற்புரை யார் எப்பவும் பேசுவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தமிழ் மொழி கழகத்தின் செயலாளர் யாரு ஒருத்தவங்க வரவேற்று சொல்ல வேண்டும். இதுல பாருங்க, செல்வன் மதிவான நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த அனைவரையும் வரவேற்று யாரு வரவேற்கிறா, செயலாளர். செயலாளர் பேர் என்ன சொல்லிட்டோம். பிறகு எதற்காக ஒரு வரவேற்புரை ஆற்றுகிறார், நோக்கமும் அங்கு இருக்க வேண்டும். எதற்காக வரவேற்புரை ஆற்றுகிறார், வரவேற்று வணக்கம் கூறுக. வரவேற்பதுதான் அவருடைய நோக்கம். சரிங்களா? அப்ப இங்க இது தெளிவா அமர்ந்துரும். இந்த மாதிரி சிறு சிறு வாக்கியங்கள் போதும். ரொம்ப நீட்டி முழுக்கி நம்ம சொல்ல வேண்டாம். நம்ம நச்சுன்னு நறுக்குன்னு சொல்லணும். அப்பதான் அந்த அறிக்கையோட அழகு உட்காரும். சரிங்களா? அடுத்து வரவேற்புரை முடிச்சிட்டோம். இப்ப 3.2 போட்டு திறப்புரை போடுங்க. எந்த ஒரு விழாவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பா திறப்புரை இருக்கணும். அதாவது விழா அப்படின்னு கொண்டாடும் பொழுது திறப்புரை ஆற்றுறதுக்கு ஒரு சிறப்பு வருகையாளர் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க வந்து ஒரு திறப்புரை ஆற்றுவாங்க. அதுவும் செயலறிக்கையை பொறுத்த மட்டில் யாரு திறப்புரை பொதுவா ஆற்றுவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பள்ளியின் முதல்வர் தான் அந்த திறப்புரையை ஆற்றுவாங்க. இங்க பாருங்க, பள்ளியின் முதல்வர் திருமதி கண்மணி சுப்பிரமணியன் திறப்புரை ஆற்றினார். அவர் தமதுரையில் தமிழ் மொழி கழகத்திற்கு தம் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டார். அதாவது அவருடைய உரையில அவர் என்ன நோக்கத்தை வந்து அங்க சமர்ப்பித்தார் அப்படிங்கிறதும் நாம சொல்லிட்டோம். என்னது, தமிழ் மொழி கழகத்திற்கு பாராட்டு சொல்றாரு. இந்த விழாவினால் என்ன நன்மை என்பதையும் அவர் தன்னுடைய உரையில சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, இந்திய மாணவர்களிடையே தமிழ் பண்பாட்டை மேலோங்க செய்வதற்கு இவ்விழா துணை புரியும் என குறிப்பிட்டார். தன்னுடைய உரையின் நோக்கத்தையும் அவர் அங்க வைத்துட்டாங்க. சரிங்களா? இப்ப இதுதான் வந்து உரை. உரையெல்லாம் வந்து நீங்க ரொம்ப நீளமா பத்தி எழுதிட்டு போக வேணாம். 2 உரை போதும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 3.1ல வரவேற்புரை, 3.2ல திறப்புரை. இந்த 2 உரைகளை போதுமானது. சரிங்களா? அடுத்து நாம பார்க்க போது இன்னும் ஒரு கருத்து பார்க்கிறோம். என்ன கருத்துனா, நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள். பண்பாட்டு விழான்னு சொன்னா உள்ளுக்கு நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடைபெறல. இப்ப அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போறோம். இந்த நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி பண்பாட்டு விழா, இப்ப நான் நடத்திய விழா அப்படிங்கறத நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், 2 பிரிவுகளாக பிரிச்சிருக்கேன். அதுல வந்து நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன, போட்டிகள் நடைபெற்றன. ஆண்கள் பிரிவு, பெண்கள் பிரிவு போட்டிகளாக நடைபெற்றன. அதை நான் பிரிச்சுதான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். இதுதான் பண்பாட்டு விழாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளை கருத்துக்களாக நம்ம ஒரு பத்தியில எழுதுவோம். பத்திங்கிற பொழுது நீங்க எண்கள் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. எண்கள் நிச்சயம் நமக்கு அங்க இருக்கும். சரிங்களா? எடுத்துக்காட்ட பார்க்கலாம். நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள் 4 புள்ளி சுழியம் போட்டுட்டு 4.1 போட்டுருங்க. நம்ம பிரிச்சொல்லும் போது ஆண்கள் பிரிவு பெண்கள் பிரிவுன்னு, அதனால நான் 4.1 போட்டுட்டு ஆண்கள் பிரிவுக்கு மட்டை பின்னுதல், கபடி ஆகிய போட்டி விளையாட்டுகள் நடைபெற்றன அப்படின்னு சொல்றேன். சரியா? அடுத்து பெண்கள் பிரிவுக்கு 4.2 போட்டு
பெண்கள் பிரிவுக்கான போட்டிகளாக கோலம் போடுதல், பூச்சரம் தொடுத்தல் ஆகிய போட்டிகள் நடைபெற்றன அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? இந்த மாதிரி சுலபமான வாக்கியங்கள் நீங்க பாருங்க. இதெல்லாம் படிவம் 3 மாணவர்கள் செய்யக்கூடிய வாக்கியங்கள் தான். சரியா? அடுத்து ஒரு பகுதிக்கு போறோம். இதுவும் இன்னும் கருத்துல தான் இருக்கும். பரிசளிப்பு இன்னும் முடிவுக்கு போல. பரிசளிப்புனா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா பரிசளிப்பு விழா நம்ம இங்க சொல்றது அந்த நிகழ்ச்சியோட கருத்துக்கள் தான் இன்னும். சரிங்களா? நான் சொன்ன முடிவு பகுதி அறிக்கையோட முடிவு பகுதி. ஓகே, சரி. எவ்வாறு முடிந்தது, எத்தனை மணிக்கு முடிந்தது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய முடிவு பகுதியில் நாம குறிப்பிட போறோம். சரி, பாருங்க. பரிசளிப்பும் நற்சான்றிதழ் வழங்குதலும். அந்த பண்பாட்டு விழால வெற்றி பெற்ற போட்டிலாம் செய்தோம்ல, மட்டை பின்னுதல் போட்டி செய்தோம், கோலம் போட்டி செய்தோம். அதுல வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு யாரு பரிசளிப்பு விழா, யாரு பரிசுகளை எடுத்து கொடுத்தது பாருங்க. பள்ளி முதல்வர் வழங்கினார் அப்படிங்கிறத நீங்க அங்க குறிப்பிட்டு எழுதினாலே போதுமானது. வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளையும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு நற்சான்றிதழையும் பள்ளி முதல்வர் வழங்கினார். அப்ப அந்த இடத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி முதல்வர் கொண்டு வந்து நம்ம அங்க வைத்துட்டோம். அதனால வாக்கியம் முழுமை அடைஞ்சிடும். மறந்துடாதீங்க, 5 புள்ளி சுழியம் போடணும். சரியா? அடுத்து நண்பகல் 12:30க்கு இப்பண்பாட்டு விழா இனிதே நிறைவடைந்தது. மாணவர்கள் மன நிறைவோடு விடை பெற்றனர். அந்த உணர்ச்சி இருக்குல்ல, அந்த உணர்வு இருக்குல்ல, உணர்வு நீங்க கொஞ்சம் வெளிக்காட்டுறீங்க. அது பண்பாட்டு விழா நல்லபடியா முடிந்தது. மாணவர்கள் ஒரு நிறைவோட வீட்டுக்கு திரும்புறாங்க அப்படிங்கல. இங்க நீங்க எண்கள் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. மேல எழுதிட்டு ஒரு கோடு விட்டு கீழே எழுதுனீங்கன்னா உங்களுடைய அங்க முடிவு வந்துடும். சரிங்களா? இதுதான் அந்த கருத்துக்கள். இந்த 5 புள்ளி சுழியம் வரைக்கும் நமக்கு கருத்துகள் வரும், கருத்து பகுதி வரும். அடுத்து நமக்கு இறுதி பகுதி, முடிவு பகுதிக்கு நாம வந்துட்டோம். சரிங்களா? இந்த முடிவு பகுதியில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அறிக்கை தயாரித்தவர்ங்கிற சொல் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அறிக்கை தயாரித்தவர் எழுதி இங்க பாருங்க, அங்க ஒரு காட்புள்ளி நீங்கள் இட வேண்டும். ஒரு காட்புள்ளியும் இட்டு பிறகு கண்டிப்பாக கையொப்பம், முழு பெயர், பதவி, கழகம், பள்ளியின் பெயர், இந்த அத்தனை கூறுகளையும் உள்ளே அடக்க வேண்டும். உள்ளே அடக்குனாதான் உங்களுடைய முடிவு பகுதி முழுமையாக அமையும். இது எங்க எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இடது பக்கத்தில் எழுத வேண்டும். சரியா மாணவர்களே? சரி, இதற்கான எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போமே. இங்க பாருங்க, அறிக்கை தயாரித்தவர் சொன்னால உரையாற்றினர் யார்? சுகவாணன் குணாளன் உங்களுக்கு வரவேற்புரை ஆற்றி இருப்பாரு. அவர் வரவேற்புரை ஆற்றும் பொழுது அவர் தான் செயலாளர் வரவேற்புரை ஆற்றினார் சொன்னோம்ல. அப்ப அதனால இந்த அறிக்கையும் அவர் தான் எழுதுவார். ஏன்னா அறிக்கையை எழுதுபவர் யாரு கேட்டீங்கன்னா செயலாளர் என்பது நம்ம தொடக்கத்திலேயே படிச்சுட்டோம். சரிங்களா? பாருங்க, அறிக்கை தயாரித்தவர் சுகவாணன். இங்க ஆசிரியர் கையொப்பம் இட முடியவில்லை. ஆனா கண்டிப்பாக நீங்க கையொப்பம் படவில்லை, என்னால கையொப்பம் இட முடியவில்லை. ஆனா நீங்கள் எழுதும் பொழுது கண்டிப்பாக ஏதாவது கையொப்பம் இட வேண்டும். பிறகு அந்த மாணவனின் பெயர், செயலாளரின் முழு பெயர் எழுத வேண்டும். பதவி, செயலாளர் என்ற பதவி இருக்க வேண்டும். என்ன கழகம், தமிழ் மொழி கழகம்னா தமிழ் மொழி கழகம் எழுத வேண்டும். பிறகு என்ன பள்ளி என்பதையும் இங்க குறிப்பிட வேண்டும். இதோட முடிஞ்சுதா? இல்ல, இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய திகதியை நீங்கள் கண்டிப்பாக முழுமையாக எழுத வேண்டும். எப்படி முழுமையாக எழுதுவது பாருங்க. ஓகே, அறிக்கை தயாரித்தவர் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு நேராக உங்களுடைய வலதுபுறத்தில் 30 ஏப்ரல் 2021 அப்படின்னு முழுமையாக எழுத வேண்டும். இந்த ஏப்ரல் அப்படிங்கிற சொல்ல முழுமையா எழுதுங்க. சில மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, 30 போட்டு ஒரு கோடு போட்டு 4 போட்டு கோடு போட்டு 2021 எழுதுவாங்க. அறிக்கைக்கு அது வடிவு கிடையாது. நீங்க 30 ஏப்ரல்னு முழுமையாக எழுதினா சிறப்பு. இந்த திகதியில இன்னொன்று இருக்கு விஷயம் என்னன்னா, உங்க நிகழ்ச்சி எப்ப நடைபெற்றதோ அதிலிருந்து அதுக்கு பிறகு உள்ள திகதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதுக்கு முன்னுள்ள திகதியாக இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? நமக்கு 22 ஏப்ரல் நிகழ்ச்சி நடந்தது. அப்போ இது 30 ஏப்ரல், ஏறக்குறைய 8 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரியா மாணவர்களே? Cikgu, kalau kita tengok daripada tarikh itu dia mesti disertakan di atas seperti format karangan biasa cikgu. Ya. Itu dia. Baik. Nak tanya juga rakan di Google Meet, Elerom okey wah? Okey. Semua. Murali okey, Murali macam marah kat saya je Murali. Oh tak, okey. Murali senyum, saya hati senang. Okey, baik, sekali saya nak bagi chance lah Murali untuk minum kejap, santai-santai kejap. Kejap lagi kita akan sambung balik pengajian kita, kelas kita. Kita berhenti rehat seketika, kembali dalam teras Didik TV KPM.
bersamamu. Telah banyak ilmu kau beri padaku, oh guruku. Engkau pahlawanku yang mencerdaskanku. Pengorbananmu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trans Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Bama untuk guru bahasa Tamil daripada SMK Sri Serdang Sri Kembangan Selangor. Baik cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan cikgu ajar berkenaan dengan format penulisan laporan aktiviti bagi aktiviti ataupun soalan tadi dikaitkan ataupun ada unsur-unsur pengucapan kan kepada apa yang perlu disertakan dalam penulisan laporan aktiviti tersebut. Dan bagaimana kalau sekiranya tidak ada dalam soalan tu tidak ada pengucapan, so bagaimanakah format penulisannya? Adakah akan berubah sedikit ataupun masih sama cikgu? Ya, itu yang saya nak terangkan sekarang. Okey, baik, jom cikgu. ஓகே, சரி மாணவர்களே, அவர் கேட்ட மாதிரி அதாவது சில அறிக்கைகள்ல வந்து உரை இருக்காது, அதாவது சில விழாக்கள்ல உரை இருக்காது. நான் ஆரம்பத்துல நான் சொல்லியிருந்தேன், அவங்க கேள்வியை பொறுத்து இருக்குன்னு சொன்னால அந்த கருத்து பகுதிகள் மாறும்னு. இப்போ இந்த கேள்வியை பாருங்க, மன்னிக்கணும். ஓகே, இந்த கேள்வி பாருங்க. உமது பள்ளியின் தமிழ் மொழி கழகம் ஏற்பாடு செய்த கல்வி சுற்றுலா பற்றிய செயலறிக்கை. கல்வி சுற்றுலா நம்ம உரையாற்ற போறதில்ல, தொடக்க நிகழ்ச்சி அது குத்து விளக்கேற்றுதலோ பரதநாட்டியமோ நடத்த போறதில்ல. அப்போ அந்த இடத்துல கருத்து பகுதிகள் எப்படி இருக்குங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம். தொடக்கம் அதே போலதான், எங்கு, எப்பொழுது, யாவர் இதெல்லாம் இருக்கும். தலைப்பு அதே மாதிரி தான், இந்த 3 கூறுகள் இருக்க வேண்டும். பிறகு இந்த கருத்து பகுதிகள் மாற்றம் காணுது பாருங்க. இப்போ கல்வி சுற்றுலா என்றால் முன்னேற்பாடுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும். என்னென்ன முன்னேற்பாடு நடந்தது? அனுமதி கடிதம் கோரினோம், மாணவர்கள் இங்கே குடும்பினாங்க, அங்கே போய் சென்றடைந்தோம், அதெல்லாம் முன்னேற்பாடுகள், அது கீழே வந்துடும். பிறகு கல்வி கூடங்களையும் அங்கே போன பிறகு எந்தெந்த இடங்களை சுற்றி பார்த்தீங்கள் என்பதை உங்களுடைய நீங்கள் மன்னிக்கணும், இது 3 சுழியம் 3 சுழியம் போட்டுட்டு 3.1 3.2 போட்டு உங்களுடைய இதை நீங்கள் தொடங்கலாம். அப்படி எங்கெங்கெல்லாம் போனீங்க என்பதை நீங்கள் சிறு சிறு வாக்கியங்களாக சொல்ல வேண்டிதான். அடுத்து இதுவும் பாருங்க, உங்களுடைய கருத்து பகுதி தான் இன்னும் வருது. அங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், பண்பாட்டு விழாவில் பரிசளிப்பு விழா நடந்துச்சு, இங்க வந்து மதிய உணவு வழங்கி விடை பெற்றுக் கொள்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டிட்டோம். சரிங்களா? ஆனா மற்றபடி இந்த முடிவு பகுதியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதே போலதான் வரும். முடிவு பகுதியில எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது, அப்படிதான் இருக்கும். அதாவது நமக்கு கருத்து பகுதியில மட்டும்தான் தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்படும். ஆனா அந்த முடிவு பகுதியும் முதல் தொடக்க பகுதியிலும் எந்த மாற்றமும் நமக்கு இல்லை. சரிங்களா? சரி, இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், செயலறிக்கை, நிகழ்ச்சி அறிக்கை. இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன ஆரம்பத்தில் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டேன். சரி, நிகழ்ச்சி அறிக்கை என்பது ஏதாவது ஒரு நிர்வாகம், அதாவது பள்ளி நிர்வாகம் உட்பட ஒரு பள்ளியே சேர்ந்து கொண்டாடுற ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் நம்ம வந்து நிகழ்ச்சி அறிக்கைன்னு சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு தேசிய தின கொண்டாட்டம் பள்ளி அளவுல கொண்டாடுவாங்க, இதுக்கு வந்து நாம செயலறிக்கை செய்ய மாட்டோம், நிகழ்ச்சி அறிக்கை செய்வோம். சரிங்களா? அடுத்து அந்த நிகழ்ச்சியை யார் எழுதுவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னதான் எல்லா கழகத்துக்கும் செயலாளர்கள் இருந்தாலும் அந்த நிகழ்ச்சிக்குன்னு ஒரு செயலாளர் இருப்பாங்க பாருங்க, நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டு குழு செயலாளர், அவர் தான் இந்த அறிக்கையை தயாரிப்பார். சரி, இதை வந்து இன்னும் ஆழமா நான் உங்களுக்கு எப்படி விவரிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மாபெரும் அளவில் கொண்டாடப்படுவது மாக்ரோ, மைக்ரோ பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து மாக்ரோ, அது மாபெரும் அளவில் கொண்டாடப்படும் நிகழ்ச்சிகளை தான் நாம நிகழ்ச்சி அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி அறிக்கைக்கு பெரும்பாலும் சிறப்பு வருகையாளர்களா யார் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தோமா, அமைச்சர்கள் வருவாங்க சில சமயங்கள்ல, சில பள்ளிகளுக்கு மாநில முதல்வர்கள் வருவாங்க, சில பள்ளிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி இலாகாலேருந்து வருவாங்க, கல்வி அமைச்சிலேருந்து வருவாங்க, மாவட்ட இயக்குநர்கள், இது மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்கள் வருவாங்க. சரிங்களா? இவங்கெல்லாம் வரும்பொழுது நிகழ்ச்சி வந்து பெரிய லெவல்ல கொண்டாடப்படுற நிகழ்ச்சியா தான் இருக்கும். இதனுடைய அறிக்கையை தான் நாம வந்து நிகழ்ச்சி அறிக்கைன்னு சொல்லுவோம். செயலறிக்கை என்பது சிறு அளவில் பள்ளிக்குள்ளேயே கொண்டாடப்படுகின்ற, இது ஒரு கழகங்கள் செய்யற ஒரு அறிக்கை. இதனுடைய வேறுபாட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு இப்படி காட்டியிருக்கேன்.
நீங்க பார்க்கலாம் செயல் அறிக்கைக்கும் நிகழ்ச்சி அறிக்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள். ஆரம்பத்துல செயல் அறிக்கையை பத்தி நான் விளக்கிட்டேன், இதே தான். அப்புறம் நிகழ்ச்சி அறிக்கையை பத்தி நான் விளக்குனேன். இப்போ இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். சரிங்களா? பார்த்துக்கொள்ளுங்க மாணவர்களே. பாருங்க, சிறிய அளவில் நடத்தப்பட்டவை எது? செயல் அறிக்கை. பெரிய அளவில் நடத்தப்பட்டவை எது? மாக்ரோ, அதாவது உங்க நிகழ்ச்சி அறிக்கை. சரியா? சரி, இப்போ நாம பயிற்சிக்கும் முயற்சிக்கும் உங்களுக்கு 2-3 கேள்விகள் இருக்கின்றன. பயிற்சி 1. இப்போ உமது பள்ளியின் தமிழ் மொழி கழகம் ஏற்று நடத்திய தமிழர் பாரம்பரிய உணவு சந்தை, பாருங்க, தமிழர் பாரம்பரிய உணவு சந்தை பற்றிய செயலறிக்கை ஒன்றனை தயார் செய்கன்னு சொல்றேன். இதுக்கு எப்படி தலைப்பு கொடுக்கலாம்? தலைப்பு எழுதுவோமா? யார் சொல்ல முடியும்? யாராவது? ரூபிகா சொல்லுங்கம்மா. Siapa yang jawab? Kita persilakan Rubiga juga. ரூபிகா சொல்வது விளங்கவில்லை. இடைநிலைப்பள்ளி தமிழ் மொழி கழக உணவு பாரம்பரிய உணவு கண்காட்சி செயலறிக்கை. சரி, அதாவது நம்மளுடைய ரூபிகா கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டாங்க விடைக்கு. என்னன்னா பாருங்க, பள்ளி பெயர் இருக்கு, செரடாங் தேசிய இடைநிலை பள்ளியின் தமிழ் மொழி கழகத்தின் தமிழர் பாரம்பரிய உணவு சந்தை செயலறிக்கை. 3 கூறுகள் சொன்னால அந்த 3 கூறுகளும் உள்ளடக்கிட்டாங்க. பள்ளியோட பெயர் இருக்கு, என்ன கழகம்னு இருக்கு, என்ன நிகழ்ச்சினும் இருக்கு. அப்ப அது 3 கூறுகளையும் உள்ளடக்கினால இது முழுமையான தலைப்பாக இருக்கிறது. சரியா? Ini antara teknik untuk format penulisan yang kedua, cikgu. Bagi sama juga bagi yang ada pengucapan dan juga tidak ada pengucapan. Ya, ini adalah bahagian pendahuluan. Baik. Tajuk. Okey, baik. Cikgu, nampaknya masa sangat-sangat mencemburui kita, cikgu. Mungkin cikgu boleh buat rumusan berkenaan dengan karangan yang kedua ini dan mungkin kata-kata akhir cikgu juga untuk penonton-penonton kita di Google Meet dan juga mereka berada di rumah. Silakan, cikgu. Okey. சரி, பயிற்சி 2 மாணவர்கள் நீங்க அடுத்து வர போறதுல பார்த்து செய்தறலாம். சரி, இப்போ நாம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில கேள்விகள் இருக்கின்றன. இது உங்களுடைய பயிற்சிகள். இந்த 2 பயிற்சிகளையும் நீங்க வீட்டுல செய்து ஆசிரியர்களிடமோ அல்லது உங்களுடைய பெற்றோர்களிடமோ நீங்க சரி பார்த்து கொள்ளலாம். சரியா மாணவர்களே? சரி, இப்போ ஒட்டுமொத்த பார்வையாக நாம மீட்டுணர்தலுக்கு வரோம். இதுதான் அந்த ஃபார்மேட், பார்த்து கொள்ளுங்கள். இதுதான் அந்த வடிவமைப்பு, மறந்துடாதீங்க. தொடக்க பகுதி, முடிவு பகுதி, கருத்து பகுதி, இது 3ஐயும் பார்த்து மனனம் செய்து சரியான அறிக்கை ஒன்றை நீங்கள் தயார் செய்ய வேண்டும். இவ்வளவுதான் என்னுடைய படைப்பு. நன்றி மாணவர்களே. Okey, baik, itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Bama atas pengajaran ataupun pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang paling penting, cikgu, mesti faham kehendak soalan dan juga memahami format penulisan laporan aktiviti ini seperti yang cikgu sebutkan tadi. Ada pendahuluan, adanya isi kandungan dan juga mesti ada penutup. Kalau tidak, tak lengkap lah penulisan laporan format aktiviti kita. Baik, terima kasih banyak cikgu dan juga terima kasih kepada rakan-rakan saya daripada SMK Sri Serdang kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Dan jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada juga kelas kita yang seterusnya untuk subjek pendidikan khas vokasional dan juga pendidikan jasmani. Topik apa? Kejap lagi kita akan bagi tahu. Baik, jangan ke mana-mana dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Vanakkam. Didik TV KPM